लामसोगो साजोरानि कक्तुमा नरक साइमनो जों साजोरानि कक्तुमा साजावो तामो पातिमुं पातिखा आब्रंगति सालायो आं सुनिका देरना तुइफेका नरक बिस्कांगो तिनि नाकुंमानि कक्तुमा रखनो खेजुर बागाननि गला बस्ति आमजायो कायसा पातिमुं पातिखा खरनि बीएसएफ खाइ तंनाय बथारजाखा मुंनि जिबार रय ते सतिन्दर रय पातिमुंनि बिसिंतै साइमानखा हानतै कक बांलायमानि ते आ पातिमुंगो सागदुखुमानखा नागिना प्रसाद रय पातिमुं न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स बड़ा था जब देखिए क्या हालत किया वो लोग लेडीज सबके मारा है इतना ना मारा है ना इनको भी पैर तोड़ दिया मारकर इसको पैर तोड़ दिया मेरा चाचा का मेरा छोटा आंटी है इसका ये ना कपड़ा उठाने गया झगड़ा के बाद इसको देखा कि अकेला है बस इसको भी पीटने लगा वो लेडीज दो गो है वो लड़की शादीशुदा है उसका माँ है दोनों मिलकर इसको मार के बिछा दिया वहाँ पर ये भी ये मर जाता तो क्या करता हमको लेडीज ला के देता इसको भी छोटा छोटा बच्चा है। मेरा पापा बात कर रहा था बात कर जमीन के लिए थोड़ा सा बोला कि थोड़ा तो अपना जमीन में तू बना दूसरा जमीन में क्यों आ रहा है तो एक लड़का उठा उधर से कोई बात नहीं डायरेक्ट सिर पे मार दिया यार ये कौन सा बात हुआ वहाँ पे मैं गया क्यों मारा फिर मेरे को भी मार दिया। किसने मारा? विजय उन्हीं लोग का भाई लोग है अजीत विजय सचिन घटना क्यों हुआ? राजेश मिंटू घटना क्यों हुआ? वो जगह को लगी नाम का किसका जगह वो लोग का जगह लेकिन हम लोग का जगह में बना रहा था फिर एक बार ये फिर सागर ना बोलने से उन लोग आपको हाँ ना बोलने से तब पर भी हम लोग पे अटैक किया। ये कौन सा बात हुआ भाई? मेरा पापा चला गया अभी कौन देगा इसको? क्या सजा मिलना चाहिए ऐसा आदमी को बोलो ना। अभी वो लोग आदमी चला गया इसको कैसा सजा मिलना चाहिए बोलो? मेरे को सजा चाहिए मेरे को इसको क्या सजा मिलना चाहिए? मेरा पापा भी नहीं रहा इसको क्या सजा देना चाहिए आप ही लोग बोलो। वो लोग कहा जो लोग ने आक्रमण किया वो लोग को कहा है अभी भाग गया घर में एक भी नहीं है चोर है भाग गया बहन चोर लोग चोर है गांडू का बच्चा लोग था चोर है भाग गया यहाँ से चोर नहीं होता तो घर में होता ना। वो लोग चला गया बीएसएफ में होगा। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया अभी तक? नहीं अभी किसी को नहीं किया। हमारा आदमी चला गया अभी एक भी पीस नहीं अरेस्ट हुआ अभी। आप लोग कितने लोग घायल हुआ है? हमारा 4 आदमी घायल है। कितना आदमी? वहाँ पे है एक इधर है एक उधर है घर में सोया हुआ है और हाँ इनका पापा 4 आदमी हमारा घायल हुआ है पूरा। मेरा मम्मी का भी ये है ना जुगिन्द्रनगर अजित पोली आमसानी पुजन सिंहानी नगो लिटन दास मुंगई खरकसा शिকক बाइकनि थक खगै हर फुनांगै कलां थांका अ बाइक पाटिमुं आमसानी लुकुरक फायै हरनो बखारि कलांखा তেল লাইনটা খোলা আছে 2 লিটার তেল ফুরাইছে বোতলে এটা নিয়ে ফ্যাশনে আছে না জল দামে ফেলাইছে আর হে যে আগুনটাতে লাগছে গ্যাস লাইটটা কালকে আমরা দেখছি রাতে গ্যাস লাইটটা ভরিছে জল খাইতে হইছে আবার রাতে 2টার সময় হে জল খাওয়ানো লাগে আমি কালকে এবারে চাপ দগেছে একদিনে হেরাতে 2টার সময় এসে জল খাওয়ানো লাগে হেরাতে একটা ব্যাগ আছে ব্যাগটা রেখে গেছে ওটুর ভিতরে আপনার অনেক কিছু আছে পাইছে না মনে কিছু লাস্ট পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটছে। ঠিক আছে বাড়ির মালিকের নাম পূজন কান্তি সিংহ রায়। আমরা তো সন্ধ্যা একজনই এই জায়গায় একজনের সন্ধ্যা রাত্রে 3:30টার দিকে আগুনটা লাগছে হ্যাঁ 4:30 বাজে হ্যাঁ স্নান করতেছে ঘরের ভিতরে বিল্ডিং এর ভিতরে স্নান করতেছে যখন আগুন নিভে এসে আমরা যখন বাইরে গেছি আমরা সন্ধ্যা হেরে হয়েছে হ্যাঁ বাইরে এসে কই জায়গা কি হয়েছে হ্যাঁ আমরা কইতেছি কি হয়েছে তুই জানাস না তুই 4:30 বাজে তুমি অখনই স্নান করার টাইম এই কথা কইছি আমি কই তুই কিটা করছিস ঘটনাটা এই কথা কনে হ্যাঁ ঘরে দিয়ে গেছে যাইয়া হ্যাঁ বাইকে গেছে বাড়িতে এর ভিতরে ফায়ার সার্ভিস ফোন করছে অনেক 1.5 ঘন্টা পরে ফায়ার সার্ভিস এসে থানা ফোন করছে থানা তারা কয় আউটপোস্টে ফোন করতো তারা আইব 6টার সময় আছে থানা স্টাফ আয়া লিখে নিয়ে গেছে আর আরেকজন তো স্টুকের মতন করে এলেছে থানার গাড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। এই আপনার কার সন্দেহ হয় কে এসে এইবারে হের নাম জানি কিটা
হ্যাঁ এমনি কুটে ডাকে আর কি লিটন দাস এমনি আমরা তো সঠিক হেরে আমরা নাম কি সঠিক জানি না আমরা আইসি বেড়াইতে বেরি কিন্তু তারা ফারার লোক আছে তারা জিজ্ঞেস করলাম না সব পিপল কংগ্রেস বদলনি আচকফাং প্রদীপ চক্রবর্তীনি সাগক ককশিল চাজাক বইনি জায়গা দখল খাইমানি ন তুই সুরাই সুরাইকে সাইরখা বদলনি আদংসং নমস্কার আসলে দুর্গাপূজার থেকে আমি আমাদের একটা দল করে জানেন দুর্গাপূজার সময় থেকে আমাদের যে দলের যে কর্মসূচির যে একটা প্রচার চলছে ওই সময় থেকে এই এলাকার ওই কুখ্যাত 25 বছর আগের মাফিয়া সিপিএমের 25 বছরের এবং মাঝখানে 5 বছর বিজেপি করেছিল সারা বরজলায় বিজেপির থেকে খবর নিয়ে আপনারা জানতেন মাফিয়াগিরি করেছে জায়গার দালালি করেছে পরে এইবার নির্বাচনের সময় সিপিএমের কাজ করেছে এটা ওই যে এখানে ভোট বা এলাকার মানুষ বরজলা কেন্দ্রের মানুষ এমএলএ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন বরজলা কেন্দ্রে উনিও বলতে পারেন তারপর আমি চিন্তা করলাম এটা একটা ভোটের বিষয় হ্যাঁ এইগুলি নিয়ে কথা বলে লাভ নেই কিন্তু এখন পরিস্থিতি বাধ্য করেছে যে ভোট হলো যেহেতু এই ভোটেই আমার রাজনীতির জন্ম তাহলে তো এই ভোটের বিষয়ে কথা বলতে হবে আপনারা এসেছিলেন মাস খানেক আগে হয়তো বা ওইখানে ওই ঠাকুরপাড়া দুর্জনগরের ওইখানে 5-6 বছর আগে এই স্বপন শাহ ওনারই শালির ওনারই কি শালা লাগে হরিবল দেবনাথ ওনার কাছ থেকে টাকা দিয়ে বলে ওনার বাড়ি থেকে রাস্তা করে একটা জমিতে মাটি ফেলেছিল তারপর টাকা টোকা দেয়নি তারপর ওই হরিবল দেবনাথ তার মা বাবা সহ আমাদের কাছে কমপ্লেন করেছিল এলাকার বিজেপির বুথ প্রেসিডেন্ট বরজলা মণ্ডলের মহিলা সভানেত্রী বিজেপির 3-4 জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ আমাকে এলাকাবাসী হিসাবে নিয়েছিল আপনারা সেদিন এসেছিলেন ওইখানে আমরা বলেছিলাম যে ওর কাছ থেকে হ্যাঁ আবার বলছে যে ওর বাড়ি থেকে জায়গা নিয়ে নেবে তো আমরা বললাম যে সরকারিভাবে যদি জায়গা নিতে হয় তাহলে সরকারিভাবে নোটিশ দিতে হবে এইভাবে তো জোরপূর্বক জায়গা নেওয়া যায় না এটাই ছিল আমাদের দাবি তারপর কী করলো তারা ওই এলাকার লোক নিয়ে যাদেরকে 25 বছরে এবং গত 5 বছর 30 বছরে একমাত্র ওই জায়গায় গেলে আপনারা দেখবেন সবাইকে গরিব বানিয়ে রেখেছে আর ওই শুধু বড় লোক হয়েছে 25 বছর সিপিএমের আর 5 বছর বিজেপিতে লোকে তো আমরা সেটা করলাম পরে তারপর বিজেপির ছেলেরা গিয়ে যার জায়গা তার জায়গার সামনে বিজেপির বুথ প্রেসিডেন্ট সহ এমনকি এখানে যে কাউন্সিলর ওনার ভাইসহ সেদিন গিয়ে বেড়াতে পতাকা লাগিয়েছিল বিজেপি বেড়া দিয়েছিল তারপর হঠাৎ করে তারা আমরা যখন প্রতিবাদ করলাম যখন বিষয়টা অনেক দিন হয়ে গেল তারপরে পূজার সময় থেকে যখন আমাদের দলের প্রচার শুরু হলো তখন এখানে আমার কাছে অনেক মহলের অনেক খবর আছে ও সিপিএমের সাথে যোগাযোগ কুখ্যাত মাফিয়া ও সিপিএম করার সময় সদলীয় কর্মীকে খুনের চেষ্টা এবং এখানে এলাকার একজন ব্যক্তি রাজেন্দ্র দাস ওনাকে 4 বার খুনের চেষ্টা হ্যাঁ হাসপাতালে ভর্তি অনেক কিছু অনেক মামলা তারপর ওই এখন নতুন করে খেজুর বাগানে গিয়ে যে মহিলার বাড়িতে বাড়ি করেছে ওইখানে গিয়ে খবর নিয়েছেন ওর বাড়িতে অশান্তি লাগিয়েছে তারপর ইদানিং বৈষ্ণবের শিষ্য হয়েছে বৈষ্ণবের শিষ্য হয়েছে এইসব কাজের সাথে জড়িত এটা তারপর এখন সিপিএম কংগ্রেস মিলে আমি ওইখানে যাওয়ার জন্য আপনাদের ঢাকার ওই দিন যে দেখেছিলাম তার জন্য ওই পিপলস কংগ্রেসের হ্যাঁ কীভাবে দুর্বল করা যায় হ্যাঁ পরিচর্যার নামে কীভাবে ইয়ে করা যায় ওই দিন গিয়ে মাফিয়াদের নিয়ে রাজীব দাস এলাকায় খবর নিয়ে দেখবেন ও কোনো বিজেপিও করেনি ওকে দিয়ে ওইখানে বক্তব্য রাখিয়েছে ওর নামে মানহানি কেস হচ্ছে এখানে ফুটেজ আছে মাফিয়া দালালি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তো এই আগরতলা শহরের চারিদিকে 20টা হোক 50টা থানা আউটপোস্ট যদি থাকে কোনো থানায় বা কোনো আউটপোস্টে যদি কোনো দিন কোনো ছোট্ট অভিযোগ আমার নামে থেকে থাকে তাহলে সেগুলি আমরা পরে দলীয়ভাবে বলবো বের করতে পারবে না তারপর ওর নামে অনেক মামলা আছে ফৌজদারি মামলা খুনের মামলা অনেক কিছু আছে নিষ্পত্তিও করেছে এইভাবে ভুয়ো সংবাদ ছড়িয়েছে সংবাদ ছড়ানোর পর আমরা চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে থানার বড়োবাবু ডেকেছিল গিয়েছি তারপর কথাবার্তা বলে দিল যে আমরা বললাম বড়োবাবুকে যে দেখুন আমাদের নামে মিথ্যা অপপ্রচার করছে সরকারি কাজে বাধা সরকারি রাস্তায় বাধা আসলে তো জিনিসটা এরকম না ওইখানে ওই ভদ্রলোক থেকে জায়গা তারা কিনে নিই গভর্নমেন্ট কিনেনি কোনো দিন না কিনে 94-এ ম্যাপ করেছে এর আগের ম্যাপও আছে এটা আইনের বিষয় সিভিলের ব্যাপার ওসি সাহেবকে বললাম যে এটা আইনে যাবে কিন্তু তারা গিয়ে ওই দিন সব বেড়া ভেঙে জোরপূর্বক
জোরপূর্বক তারা এই ওই দিন রাস্তাটা এই তার জায়গা দখল করে নিয়েছে হরিবল দেবনাথে। ভালো কথা। তারপর আবার গিয়ে আমাদের নামে ডেপুটেশন দিয়েছে, মামলা করে। তো আইনের বিষয়টা ওসি সাহেবকে বললাম, ঠিক আছে। তারপর আমরা এসে আজকের যে বলবো, আমরা এসে এখানে পরিকল্পনা করলাম যে আজকে 11টার সময় আমরা এলাকাবাসীদের নিয়ে এখানে সভা করব। তার জন্য কী করেছে, গতকালকে রাত্রে ওইখানে রাজীব দাসের বাড়িতে একটা গাড়ি রাখে, উষাবাজারে এক বিজিবির কর্মীর গাড়ি রাখে, ওই গাড়িটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সকালবেলা থেকে মহিলাদের নিয়ে ওই এলাকার লোক নিয়ে আবার থানায় গিয়েছে ওরা মামলা করতে। ওই আমরা গাড়ি পুড়িয়েছি। আপনাদের সামনে একটু আগে বললো একজন মহিলা যে আমার মেয়ের জামাইয়ের গাড়ি প্রদীপ চর্তি পড়েছে, অভিযোগ করেছে, এটা মিথ্যা বললো। তো ওর মেয়ের জামাই গাড়ি, তাহলে এটা হলো আইনের ব্যাপার, আইন দেখবে কে গাড়ি পুড়েছে কী করেছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা এখান থেকে বলতে চাই, আমরা বিজেপির নেতৃবৃন্দদের উপর নেতৃবৃন্দদের সাথে কথা হয়েছে যে এখানে যে এই সিপিএমের মাফিয়া, এই যে ওনার দলের লোকদের নিয়ে আর এখানে কতিপয় কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে ওই টাকার লেনদেনের বিষয়কে মাথায় রেখে আমাদের দলের বিষয়ে যে অপপ্রচার করছে এবং এর পিছনে বড় বড় সিপিএম কংগ্রেসের লোক ওর সাথে জড়িত, সেটা আমরা বিজেপির নেতৃবৃন্দদের কাছে বলতে চাই। তাড়াতাড়ি করে এটার যাতে নিষ্পত্তি করে, সঠিক তদন্ত করে এবং পুলিশও যেন সঠিক তদন্ত করে। আর বিজেপির নেতৃত্ব যাতে, আমরা দলের পক্ষ থেকে বলতে চাই, এই দলটাকে যদি মনে করে ওই সিপিএমের লোকে শেষ করে দেবে, এত সহজ নয়। কিন্তু বিজেপির নেতৃবৃন্দ কী করে, আমরা সেটা কিছুদিন অপেক্ষা করছি, না হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা দলীয়ভাবে বসে ঠিক করব। কাশীপুর আমসানি তাপসী দেবনাথনি নব হাদুল খিদারে মালখুং রক সুবাই কালাংথাংখা সামুং সিত্রা টাংনাই রক তে কল খায়ে ব বথানানি দमकि रजाखा नेकक्तमा তো কালকে রাত্রে আমরা ফোনে দমকাইছে যে ঘরতে বাইরে লেগা আবার ডালছে বাইরে ছিল দেখে ঘরে বাড়িতে বাইরে আনলে কোনো ক্ষমতা আছে কি জিজ্ঞাসা কোনো ক্ষমতা আছে বাইরে বাইরে যাচ্ছে না, এরপরে বাইরেই না আমরা এত রাত্রে বাইরেও নেই। তারপরে আমরা বাড়িতে দিনের বেলা বসে বেড়েছে, সবাই টায়ার্ড হয়েছিল, বাইরেতে পারছি না। তারপরে পোলা বেনে মিললে ফোনে দমকাইয়া গাড়িটা ভাঙছে, তো বাং গাড়িটা বাং এরকম করে আমার গাড়িটা ভাঙছে। তারপর আমরা সকালবেলা আইছি, আয়া দেখে এরকমভাবে ভাঙা, উচিত বিচার চাই। কেন কি এটা আমরা কাশীপুর এলাকায় এদিকে মাটি বালাই, আমরা জিয়ানো ব্যবসা জিয়ানো ডাকে নিয়ে আমরা গাড়িটা বিজনেসে পাঠাই, ঠিক আছে। তো তারা করতেছে যে আমরা মাটির ব্যবসা করতাম, এটা কী কথা, আমরা এটা দিয়ে সংসার চলে, মাটির ব্যবসা না করলে আমরা চলুন। আমার হাজব্যান্ড আগে জুয়েলারি করতো, এখন জুয়েলারি ব্যবসা নয়, অনেকটা দিয়ে আমরা সংসার চলে। তারা আমরা এইভাবে বিরুদ্ধে লাগিয়ে আমরা ব্যবসা করতাম, এটা তারা জানে। আমি বাড়ি কাশীপুর, তাপসী দেবনাথ। সালবরন কক্তমা নরবসকাং তুইফানাই নাইটংনি চুমুই টিভি লাই থাंजाक जरानि मुकुमु रगनो जतनो नारगना मुचुं जागो जरानो रमुई नारगै मानिया फानो मांफ्लिनि बिसिंतै लाई थांजाक जरा रगनो मुकुमु काइसा ख्लाई नारगै मानो नरक aboni bagui golden production norni bagui tubi faika kaisa koktoma kaham norni biskango golden production norni bagui kathar kaile pandani bagui videography tei photography abono karui norok logyo mannai drone video pre-wedding video photo album tei dal bidal panda cherai mai tukma birthday anniversary aba hairongni bagui golden production by dal bidal pandani bagui norok korangi mano nangai tongkhe golden production by korangdi norok wanchui tongkhana bahaki korangnai o production by jeng by korangnani bagui chini rijak kokdung number ni bisingtei norok korangi mano kokdung number 9863115780 golden production hastani korang thayano thangai service riwi tongo hangke norok taitam no nasing tongba dakti no korangdi golden production by norokni dal bidal pandani mukumu mangfli rokno nargna muchungi tongkhe korangi mano golden production by hambai।